ఖమ్మంలోనే ముస్తాఫ్‌నగర్‌లో ఉన్న తెలంగాణ విద్యారణ్య హైస్కూల్‌లో శనివారం ప్రపంచ మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా హైస్కూల్‌లోని మహిళా ఉపాధ్యాయులకు వివిధ క్రీడలలో పోటీలు నిర్వహించి బహుమతులు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా జరిగిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో హైస్కూల్ ప్రిన్సిపల్ అఫ్జల్ పాషా, ప్రైమరీ ఇన్ఛార్జ్ వేణి, ఉపాధ్యాయులు వెంకన్న, వీరభద్రం, వెంకట్రావు, నందు, రవి, షాహీన్, లక్ష్మి తదితరులు మహిళా దినోత్సవం గురించి మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మార్చి 8వ తేదీన మహిళా దినోత్సవం అత్యంత ఘనంగా జరుపుకోవడం గొప్ప విషయమన్నారు. మహిళలు అన్ని రంగాల్లో పురుషులతో సమానంగా పోటీ పడుతూ మహిళల గొప్పతనాన్ని చాటుకున్నారని వారన్నారు. ఆర్థిక, సామాజిక, రాజకీయ రంగాలతో పాటుగా అన్నింటిలోనూ మహిళమణులు తమ సత్తా చాటుతున్నారని వారు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ విద్యారణ్య వైస్ చైర్మన్ నాగరాజు, కరెస్పాండెంట్ శ్రీవిద్య తమ ఉపాధ్యాయులను అభినందించి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉపాధ్యాయులు నాగలక్ష్మి, సరిత, స్టాఫ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. మహిళలందరికీ కూడా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఓర్పులో నేర్పులో తనకు తానే సాటి స్త్రీ, భూదేవి అంత సహనం, రుద్రమ్మదేవి అంత పరాక్రమం, సీతాదేవి లాంటి సౌశీల్యం కలిగి నేటి మేటి స్త్రీమూర్తులందరికీ కూడా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తుంది తెలంగాణ విద్యారణ్య స్కూల్ యాజమాన్యం అండ్ స్టాఫ్. థ్యాంక్ యూ. Good afternoon to everyone. We are all gathered here to celebrate International Women's Day. First of all, I wish all the women faculty who are working here a very happy International Women's Day. Now I would like to speak some few words about the role of women in today's society. Women are known to be the symbol of spirituality, strength, love, sacrifice and courage. The role of women in today's world is changing significantly. Women are now well educated and self-dependent. They have become successful in many fields like politics, sports, education, technology, entertainment, etc. Today's progress world has brought a new hope and has empowered women positively. Women like Mother Teresa, Kalpana Chawla, Pratibha Patil, P.V. Sindhu, many are become successful in their lives. The household to the CEOs, today's the women can handle the office and also the house. So I conclude my words by saying women should be encouraged to learn new things and do something apart from the household work. Okay, thank you very much for giving this opportunity. ఈరోజు మార్చి 8 ప్రపంచంలోని నాతోటి మహిళలందరికీ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ రోజుల్లో మహిళలు పురుషులతో సమానంగా అన్ని రంగాల్లో ముందంజలో ఉన్నారు. దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపులే మన తెలంగాణ విద్యారణ్య హై స్కూల్ కరెస్పాండెంట్ శ్రీవిద్య మేడం గారు. మన స్కూల్లో పురుషుల కంటే ఎక్కువ మహిళలే ఉపాధ్యాయులుగా ఉన్నారు. ఓకే, సో వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే. థ్యాంక్ యూ. Good morning to everybody. Today we are celebrating in our school International Women's Day. So on this occasion, I want to say a few words about the women. Most of the women has been harassing by the men. These are the main issue in the world, not only in India, in the world also. Why it is happening? Because women are being unstrengthened, men are strengthened. So that's why women cannot do anything for the men. So in the olden days, this is happened by the women. Like we can say that social reformers we can say like Savitri, Jyotirao Phule, Savitri Bai and Kandukuri Vireshilingam. These all the people have struggled for the women to get the equality to the men. So olden days lot of discrimination was there for the women. So these are the social reformers fought for the women and they are getting their equal rights nowadays. Olden days like Sati Sahagamanam was there. What is the meaning of Sati Sahagamanam? Most of when the men, his husband was died, then women also has to be died. So that is known as Sati Sahagamanam.
So nowadays it is not there. Everybody was equal in the women's, and also all the women's are going on to the running about the technology. The women's are going on to the technology like Kalpana Chawla and we can say Kiran Bedi, okay, PV Sindhu. So every activities, in every activities they are going on, but in some way, like we can say harassing of the women. A small baby, like 5-year baby, was raped by the men. So these all the should be avoided. In my opinion, should be that respect to the women. They are also like us, like women only, men only. So everybody respect the women. Thank you for everybody. నా పేరు వెంకన్న, తెలుగు టీచర్ని. ముఖ్యంగా ఈరోజు మార్చి 8 ప్రపంచవ్యాప్తంగా మహిళా దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం. మహిళా పాఠశాలలో ఉన్నటువంటి పనిచేస్తున్నటువంటి మహిళల టీచర్స్ అందరికీ మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి మహిళలందరికీ కూడా మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. మహిళలు మరి స్త్రీ లేకపోతే జననం లేదు, స్త్రీ లేకపోతే గమనం లేదు, స్త్రీ లేకపోతే సృష్టి లేదు, స్త్రీ లేకపోతే అసలు సృష్టి లేదు. ఇంటికి దీపము, కంటికి రూపము, ప్రేమకు ప్రతిరూపము మహిళ. లాలించే భార్యలాగా, ప్రేమించే తల్లిలాగా, భార్యలాగా, తల్లిలాగా, చెల్లిలాగా, అత్తలాగా, అత్తలాగా మరి మనని ప్రేమించి లాలించేటువంటి అమ్మ లాంటి మహిళలను గౌరవించడం నేటి సమాజానికి ఎంతో గొప్పదనం. మరి స్త్రీలు ఎక్కడైతే గౌరవింపబడతారో అక్కడ దేవతలు ఉంటారంటారు. మరి అలాంటి స్త్రీలని మనం గౌరవించేటువంటి వాళ్ళని ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్థానంలో ఈ రోజుల్లో చూస్తే స్త్రీలు అన్ని రంగాలలో పురుషులతో పాటు అన్ని రంగాలలో పోటీ పడుతున్నారు. వైద్య, విద్య, సైంటిస్టుగా, రాజకీయంగా అన్ని రంగాలలో ముందు వరుసలో ఉన్నారు. అలాంటి స్త్రీలు నేటి కాలంలో అక్కడక్కడ హత్యలకు, మానభంగాలకు కూడా గురవుతున్నారు. మరి ఒక చెల్లిలాగా, తల్లిలాగా అలాంటి స్త్రీలని మనము గౌరవించాలి. మనము అలాంటి వాటిని ఈ సమాజం నుండి దూరం చేయవలసినటువంటి ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది. కాబట్టి ముఖ్యంగా మరోసారి మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మహిళలందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Myself is R. Ravi Kumar, here working as a science faculty in Telangana Vijayanagar High School. So, first of all, happy Women's Day to all my faculty, our ready faculty. Here, the Women's Day starts in 1917 due to the Russian Revolution, and Martin Luther declared from 1922 March 8th onwards, we are celebrating the Women's Day. So, with respect of the women here, in each and every work, they are in front row and they are helping to our field. So, first of all, I thankful to all the women in the world, and here all our belongings. They are the respectable persons in the world. First of all, where there is a non-having God, there is a woman with us to support. So wish you a happy Women's Day for all women teachers work as Telangana Vijayanagar High School. So everybody know that first. అందరు తెలుసు ఫస్ట్ మనకు ఉమెన్స్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాము కేక్ తో. సో హ్యాపీగా సెలబ్రేట్ చేసుకొని మనం శుభాకాంక్షలు జరుపుకుంటాం. కానీ దే గో ఫర్ ద హిస్టరీ. అసలు ఎందుకు జరుపుకుంటాము, ఈ ఉమెన్స్ డే ఎందుకు జరుపుకోవాల్సి వచ్చింది అనేది వెళ్తే 1909 న్యూయార్క్ సిటీలో కార్ల్ జెట్కే అనే ఒక మహిళ ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందంటే ఆ టైంలో ఉమెన్స్ కి కూడా సమానత్వం లేదు. దేర్ ఇస్ నో ఈక్వాలిటీస్ ఆన్ దిస్ డే. అప్పుడు ఆ టైంలో కూడా ఈక్వాలిటీ సమానత్వం లేదు. మహిళలకు సమానత్వం లేకపోతే ఆ రోజు అందరూ కూడా సోషలిస్ట్ పార్టీ ఆ టైంలో బయటకు వచ్చేసి దాంతో పాటు 15,000 మహిళలు బయటకు వచ్చి ఉద్యమాలు చేశారు. సో సమానమైన వేతనం అంటే జెంట్స్ తో సమానమైన వేతనం ఇవ్వాలని చెప్పి, దాంతో పాటు పని గంటలు కూడా తక్కువ చేసి ఇవ్వాలి. 8 అవర్స్ పని చేస్తా ఉంటే 6 అవర్స్ పని చేయాలన్నట్టు సమాజంలో కాకుండా ఇంకా తగ్గించాలని చెప్పేసి ఫైట్ చేశారు. అదే టైంలో సో మహిళలకి ఓటు వేసే హక్కు లేదు. ఓటు వేసే హక్కు కూడా ఆ రోజు లేకపోతే
సో కార్ జెట్కే అనే మహిళ చాలా ఉద్యమాలు చేసి ఒక 3-4 days బయటే This is K. Venkatrao, working as a maths teacher in Telangana Vidyaranya High School. First of all of you, I wish you International Women's Day, and also my lady teacher also Happy Women's Day. ఈ రోజున్న పరిస్థితుల్లో మనం ఉమెన్స్కి ఎంతో గౌరవం ఇవ్వాలి. మనకి సాటి అయిన సహకారిగా దేవుడే మనిషిని సృష్టించినప్పుడు సాటి అయిన సహకారిగా స్త్రీని సృష్టించాడు. అంటే మనలో సగభాగంగా స్త్రీని దేవుడు సృష్టించాడు. అంటే మనం ఎంత ప్రేమించుకుంటామో మనం కూడా మన మహిళల్ని కానీ అంటే భార్య గాను, తల్లి గాను, చెల్లి గాను, అక్క గాను, స్త్రీలు చాలా ఓపికగా అన్ని విషయాల్లో చాలా బాధ్యతగా ఉంటారు. మనకున్న దానికంటే చాలా ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ వాళ్ళకి ఓపిక ఉంటుంది. అంటే ప్రతి పనిలో కూడా మనం హ్యాపీగా జాబ్ చేసుకుంటే ఇంటికి వెళ్ళి మనం కూర్చున్నా కానీ వాళ్ళు జాబ్ చేసి వచ్చినా మళ్ళా పని అనేది వాళ్ళకి టైం చేస్తూనే ఉంటారు. పిల్లల్ని చుట్టం కానీ అది కాదు. మనమైతే హ్యాపీగా ఇక కూర్చొని ఛాయ్ అయ్యి అంటూ ఉంటాం. కానీ వాళ్ళు అంత పని చేసి కూడా మళ్ళీ ఇంటికాడ కూడా ఎంతో బాధ్యతగా ఇల్లు చక్కదిద్దుకుంటున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళందరికీ మరొకసారి